Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In today's video, I will be reacting to episode 8 of The Eclipse. In episode 7, we found out that the kiss that Ak and Ayan had at the end of episode 6 was a lie. It was all in Ak's head, which proves that he fancies the pants off of Ayan. But it also, even though they didn't kiss, it was very nice to see him comforting um, Ayan when he was having his nightmare and crying. So that was nice. Um, the boys all went to Ak's hometown to kind of, I don't know, I think they were doing a project. So they went there to do that, and it was just nice to see them bonding and just be teenagers, I guess. Playing on the beach and just, you know, drinking their beers and just having a good time. Um, also, seeing Ak give more comfort to Ayan um, when they were sitting outside of the tent and him basically saying you can you can be weak with me, and just him being there for Ayan, because I didn't even think about it the first time I watched it, and the thought occurred to me when I just watched episode 7 that Ayan probably didn't want to sleep in the tent with the other boys because he has nightmares, and maybe he didn't want them to see it, or maybe he did have a nightmare and that's why he woke up. Um, so for him to be vulnerable with Ak is just, I just think it's just really nice that he has someone that he can like show that side of himself to. Um, yeah, Tua and Khan kissed in their sleep. They were both awake and aware of it, so it's okay. Um, and oh, Teacher Dika, I mean not Teacher Dika, sorry. Teacher Chadok is still putting pressure on Ak to kind of um sort out the situation with the protesters, and also just to kind of spy on Iron, because at this point Ak still doesn't know if Iron is in fact behind the protesters or not. So as much as he likes him, he's still snooping, trying to figure out what's going on there. Um, so this is episode 8 of The Eclipse. Let's go. มึงจะบอกความจริงกับทุกคนเมื่อไหร่วะนายอายันคงยังไม่ได้ล้างสมองเธอไปใช่ไหม This man accusing anybody of brainwashing poor Ak is hilarious when he's the one doing it. มึงบอกกูหน่อยนะหนีกูมาไหมอ่ะกูไม่ได้หนีกูแค่อยากมานั่งท้ายเรือเหรอคุยกับกูอ่ะมองตากูดิ He's so bossy. I like it though. นั่นดิ Whew. This would have been the perfect first kiss, with the sun coming up and the sound of the waves. Oh my god. Oh. Ah. It's okay, guys. He's not ready yet. So we're not gonna push him. We're not gonna force him to do anything he don't want to do. But it would have been the perfect first kiss. Ooh. And I do respect Ayan for not pushing him, like, right now. Hey, Ak.
อาร์คใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวมึงเจ็บเท้าหรอกไอ้อาร์คคุยกันก่อนดีวะ ปล่อยกูแต่พ่อแม่กูมาเห็นทำไมเมื่อกี้มึงถึงไม่ยอมวะ เมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอ่ะ แต่กูว่ามีนะเว้ยอักสายตามึง ตัวมึงอะมันบอกกูว่ามี อืม มึงจะมีก็เรื่องของมึง แต่กูไม่มี มึงนี่จะปากแข็งกับทุกเรื่องเลยเหรอวะ มึงมีสิทธิ์ที่จะทำตามใจของมึงนะเว้ย Can you imagine though? Can you imagine how afraid Ak must be of those feelings? It's the same thing with Khan. Like they go to this school where 3 openly gay boys are protesting, trying to fight for equal rights and all that kind of stuff, right? And Ak and Khan are basically the bad guys, the rule keepers who have to kind of always be the ones to tell them you need to stop or try and stop them or blah blah blah. And everybody else in the school, well, maybe not everybody else, but a majority of the other kids in the school attack those boys with homophobic words. And for Khan and Ak to be having these kinds of feelings towards another boy and then have all of these other kids in their school attack openly gay, proudly gay boys with these nasty words, it must be so confusing for him. Like, can you imagine that? Can you imagine witnessing that kind of thing? And then the worst part is as well, the bullies in school are kind of like, they're probably the same kind of ones who are who cheer on Ak and Khan for doing what they do to those 3 protesters. And they have to just listen to it, because remember a few episodes ago when those boys were talking about Tua in the bathroom and they were like, you're what was it? The class president is a, you know, and it was just, and then anyway, I just, because you have to understand where Ak's feelings are right now. Like, he must be so just stressing out because poor guy. Poor guy. งั้นที่กูเลือกจะไม่ทำอ่ะ มันก็เป็นสิทธิ์ของกูถูกปะต่อไปนี้มึงไม่ต้องมาพูดกับกูเรื่องนี้อีกนะ 哎呦，อยากใคร กูเอง ไอ้หน้าไม่อาย มึงรีบออกไปเลยนะ เดี๋ยวพ่อแม่กูมาเห็น ทำไมวะอักมึงย้ำกับกูเรื่องกลัวมีคนมาเห็นเป็นรอบที่ร้านแล้วนะเว้ย มีคนเห็นแล้วมันยังไงวะ เพื่อนผู้ชาย2 คนอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอ กูไม่รู้ แต่กูไม่โอเค มึงรีบบอกไปได้แล้วปะ เดี๋ยวดิ มึงจะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่ากูมาทำไม แล้วมึงมาทำไม กูยืมเกงในมึงหน่อยดิ ก็มึงกับกูก็ตัวไม่ต่างกันมากอะคงจะใส่ด้วยกันได้ ขอยืมหน่อยดิ ไม่เอา มึงบีมคนอื่นดิ ไม่เอา กูยืมของมึง ไ
Just help yourself. มั่วดิวะกูหาให้ To be fair, actors go rummaging through Ayan's bag quite often, so it's kind of payback. Okay, so earlier when I said I'm glad he didn't push the situation, when this happened, I was like, boy, let him breathe a little bit. มึงมองตากูอ่ะ Don't push the situation. But he's มองตากูนะ Ayan is stubborn as มึงต้องมอง hell. And I did feel uncomfortable when he was doing this. คราวเนี้ยมึงบอกกูมาได้ป่าวะว่ามึงรู้สึกยังไงอะ กูจะบอกความรู้สึกของกู แล้วมึงก็บอกความรู้สึกของมึง โอเคนะ กูโคตรรู้สึกดีเลยเว้ย ที่กูกับมึงได้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ย หน้ามึงอุ่น เหมือนกับกาแฟอุ่นๆสักแก้ว แล้วกูก็โคตรชอบเลย กูโคตรชอบมองตามึงแบบนี้ กูอยากจูบมึงอ่ะ กูขอจูบมึงได้ไหม ถ้ามึงไม่ชอบอ่ะ ถ้ามึงไม่โอเคมึงบอกกูนะ กูจะหยุดให้ Okay. As I was saying, when I first watched this, the beginning part, I felt uncomfortable because I was like, please don't push him. Don't push him. And then it turned into this like sweet moment. And when he asked, "Can I kiss you?" and then he said, "If you feel uncomfortable, tell me and I'll stop." I was like, "Oh my god." Anne is the perfect man, okay? Because I was like, yes, the kiss that they could have had on the boat would have been amazing. And the fact that Ian did not push Ak while they were still on the boat to kind of kiss him then, I was like, oh, great. And this cute little scene right here, oh, just this is the perfect first kiss because he asked for permission and he told him, if you don't like it, just tell me and I'll stop. I love Ian. คราวนี้มึงบอกกูมาได้ไหม ว่ามึงรู้สึกยังไงกับกู ได้ไหมอ่ะ กูไม่เหมือนมึง มึงได้ยินไหม กูไม่เหมือนมึง มึงตอบกูไม่ตรงคำถามอะอ่ะ Mm. กูไม่ได้ถามว่ามึงเหมือนกับกูไหม กูแค่ถามมึงว่ามึงรู้สึกยังไงกับกู ม
มึงบอกกูได้ปะ He's so scared, man. He's freaking scared. กูพูดไม่ได้ กูทำไม่ได้ กูเข้าใจนะว่าสำหรับมึงมันคงยาก แต่กูรอได้นะ ถ้าเป็นมึงนานเท่าไหร่กูก็รอได้ Respect. I love him. I love them both so much. I wanna cuddle both of them. ฮะมึงจำได้ไหมว่าเมื่อคืนพูด I wanna wrap them in a cloud and protect them forever. พูดว่ากูจะสมัครเรียนหนังกูเว้ยพูดอย่างนั้นเหรอวะมึงอะพูดมึงเมาจำไม่ได้เลยเหรอเฮียกูนึกว่ากูฝันนั่นน่ะหวานบ้าเลยกูถ่ายคลิปไว้ด้วยเอาไปให้แม่มึงดูดีป่ะเฮ้ย มึงอย่านะเว้ยไอ้นโมเฮ้ยไอ้นโมเฮ้ยอย่านะเว้ย มีอะไรหรอ ก็ไอ้นโมดิไปร้อยวันเรื่องเมื่อคืนน่ะไอ้ว่าไล่ถีบอยู่เนี่ย คัน Another panicking boy over here. เมื่อคืนกูหลับเป็นตายเลยวะเล่าไอ้วันแม่งแรงชิบหายเลยมึงก็หลับเป็นตายเหมือนกันใช่ปะกูเห็นมึงนอนน้ำลายยืดเลยอะเมื่อคืนกูก็เหนื่อยๆเพลียๆก็เลย Oh. I felt so sad for both of them when they both said กู this. เสร็จแล้วอะกูไปก่อนนะ เสร็จแล้ว กินกันได้เลย นี่ไงเยอะนะลูก กินให้หมดนะ ครับเฮ้ยพวกมึงกูขอถ่ายรูปสักรูปแป๊บหนึ่ง มึงถ่ายอะไรเนี่ย มึงถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ ให้กูถ่ายเธอมาเที่ยวทั้งทีเฮ้ยมองกล้องเลยเฮ้ย1 2 3ไอ้สวยอีกรูปหนึ่งหล่อทุกคน1 2เอ้ยสวยเฮ้ยไอ้คันขอบรรยากาศอีกทีหนึ่งอย่างนั้นแหละสวยยิ้มสุดยอดจะเป็นบรรยากาศมันหลุดโลกมาเลยเวนเนี่ยได้โตๆทั้งนั้น ของที่พ่อแม่มึงทำเนี่ยอร่อยถูกใจทุกอย่างเลย He ain't talking about the food. อร่อยจริง สวัสดีครับ ขับกลับกันดีๆนะลูกนะ ได้ครับผม กลับแล้วนะแม่กลับแล้วครับพ่อ ไม่บ่อย ได้ครับ ดูแลตัวเองดีๆนะแม่นะดูแลตัวเองดีๆนะครับพ่อ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงไปขับ ดูแลแม่เขาด้วย กู นะ จะไปถ่ายวิวโอเคทำประโยชน์แล้วมึงไว้วัดเฮ้ยขับให้กูหน่อยดูแลดูอยู่แล้ว เก็บเงินบ้างนะเธออะ บาย Oh, I need to sneeze. Oh. โทษนะมึง เฮ้ยอายมึงจะไปนั่งเบียดไอ้ถั่วทำไมวะไอ้ถั่วยิ่งตัวเล็กๆอยู่ แล้วจะให้กูทำไงอ่ะก็ที่มันมีแค่เนี้ย มึงไปนั่งตายอักดิ โอเค ไอ้คัน
มึงถามกูหรือยังวะ No ให้มานั่งตัก hesitation. เปล่าอะ Not 1 second passed between Khan telling him to sit on Ak's lap and him actually saying นั่ง yes. ไปอย่างนี้แหละ Mm-hmm. เบียดมากหรอก Everybody's looking like, มึงก็รีบออกรถสักทีดิไว้คาน what's going on กู here? อืดอาจจะแย่แล้วเนี่ย โอเค พวกเรา let's go อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเราสอบกลางภาคกันแล้วนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนทบทวนบทเรียน แล้วก็เตรียมตัวกันให้เต็มที่ วันนี้พอแค่นี้จ้ะ ไม่อยากปล่อยมึงเป็นอะไรของมึงวะตั้งแต่กลับมาจากบ้านมึงอะมึงหลบหน้ากูทำไมวะ กูไม่ได้หลบหน้ามันกูเป็นสารวัตรนักเรียน กูมีเรื่องต้องคุยเยอะกูไปเดินเลยละเก็บไว้ให้กูด้วย ไอ้คานวะไปเดินเวร ไงไปเที่ยวมาสนุกไหม ไม่เห็นเล่าให้ฟังเลย ก็สนุกดีนะ แต่มีบางอย่างที่ไม่สนุก อะไรเหรอ ไม่มีอะไรไหนว่าตอนเราเมาอ่ะ คนเราจะจำอะไรไม่ได้เลยปะ นายหัวหน้าห้องม6/1 ถ้าคุยธุระเสร็จ เก็บซะ ครับอาจารย์ ขอโทษครับ เลิกเรียนแล้วนะครับอาจารย์ เด็กๆไม่ต้องใช้มือถือติดต่อผู้ปกครองกันบ้าง ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ ผมแค่บอกว่า ถ้าเขาคุยโทรศัพท์เสร็จก็ให้รีบเก็บซะเพราะเขาเป็นหัวหน้าห้องและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น ก็มันเลิกเรียนแล้วอะครับ จะมาคีบลูกเป็นหัวหน้าห้องตลอดเวลาได้ยังไงอะฮะเร่งมากๆระวังประสาทจะกินตายห่า ขอโทษนะครับ อยู่ในโรงเรียนกรุณาพูดจาสุภาพด้วย ไปกลับบ้านเลยลูกชาย อาจารย์สวัสดีครับ อาถรรพ์เหี้ยนี่ยุคนี้แล้วเนี่ยยังเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกเหรอวะฮะ แล้วตอนที่พ่อเรียนที่นี่อ่ะ มีใครเคยโดนอาถรรพ์เล่นงานบ้างไหมครับ พ่อยังไงที่โดน ไอตอนนั้นน่ะพ่อถูกมองว่าเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กนอกคอกก็อยู่ในเป้าหมายของไอ้ทันที่เฮี้ยนั่นน่ะ กูรู้มึงอยู่ในนั้นน่ะ ออกมาเอาตัวโรงเรียนซะดีกว่า อาถรรพ์สุภโลจะได้เลิกเรื่องงานมึงไง ออกมาเฮ้ยเจมส์ดิ และตำนานนั่นน่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนน่ะตั้งชมรมสารวัตรนักเรียนขึ้นมา ตำนานนั่นไม่ได้มีตั้งนานแล้วเหรอครับ เปล่าแล้วการรู้ไหมใครเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนแรก ใครครับ ก็ไอ้อาจารย์ชาดกของแกนั่นไง มึงเป็นไร หลบหน้ากูทำไม กูเป็นห่วงมึงนะ A secret smile.
Why is this child patrolling the school at nighttime? The fuck? Don't they have security guards to do this job? He's a child. This is some crazy, I don't know. Is this normal? Because you could never get me to sign up for this job. Let me just tell you right now. Roaming around my school in the middle of the night with a flashlight? Hell no. Especially if this dude's hanging out as well. Like, no. It's scary. Look at him standing there. เลยมาเช็คดูว่า Being all สารวัตร menacing. นักเรียนยังทำหน้าที่อยู่หรือเปล่า ทีมสารวัตรนักเรียนทุกคนยังทำงานเต็มที่ครับ ดี Hey. ว่าแต่พักหลังเนี่ยเธอไม่ค่อยมารายงานสถานการณ์โรงเรียนให้ครูฟังเลยนะ Hey. ช่วงนี้ใกล้สอบครับ ผมคงจะอ่านหนังสือหนักไปหน่อย อีกไม่กี่วันจะถึงวันศรีสุโภแล้วครูฝากให้เธอควบคุมดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะ This kid just said he's trying to study for exam season and this man's telling him to still do ให้เป็นนักเรียน friggin' ที่จะได้รับทุนโรงเรียนเรา prefect จะเรียน stuff. ต่อมหาวิทยาลัย And he's basically threatening him with this scholarship. จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย No, don't touch me. และทุนนั่นนะ Go ahead. จะเป็นของประเทศ เอ้า มึงไม่ชูดอ่ะขอเวลานอกก่อนไอ้ออมเล่นแทนหน่อยดิ มึงไหวปะเนี่ย ไหวดิเป็นเอง แล้วมึงมีอะไรปะเนี่ย กูมาคุยกับมึงเรื่องวิชายูโดอ่ะกูว่ากูคู่กับน้ำโมอ่ะ ดูท่าจะไม่รอดหรอกมึง แล้วช่วงนี้มันใกล้สอบด้วยอ่ะกูเลย แล้วมึงมาคู่กูปะ เอาแล้วน้ำโมอ่ะ เดี๋ยวมันไปคู่ไอ้วัดอะไอ้วัดมันเก่งอยู่ ให้มันช่วยได้ งั้นก็ได้ ดี จะได้ครบคู่ ขอบคุณนะเว้ย งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนละ แล้วมึงกลับไงอะแม่หรือพ่อมารับ แม่อะ โอเคแล้วมึงกลับบ้านดีๆแล้วกัน บ๊ายบาย คือไว้เจอกันมึง I think they're so sweet and adorable. They're so shy. มึงจะไปไหนอีกอะมึงเล่นกันไปก่อนเลย กูไปละ ที่มันเคยถามว่าตอนที่เราเมาลืมทุกอย่างได้จริงไหมกูว่าไม่ ไอ้ทัว อ้าว มึงไม่เล่นบาสต่อแล้วเหรอ ไม่เอาอะเห็นว่ามันเย็นแล้ว กูว่ากลับเลยดีกว่า นั่นดิ กูก็คิดอย่างนั้น Caught. Caught. สงสัยพ่ออาคงส่งข้อความมา Liar. Shame, shame. Telling lies is not a good thing. กูยิ้มเหรอ กูไม่ได้ยิ้ม มีแต่มึงอะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรอยู่คนเดียว มึงคุยกับใคร เพื่อน คันมึงเห็นหรือยัง แกงโล่ไม่ลืมประกาศจัดม็อบใหม่อีกแล้วว่ะ มันเอาอีกแล้วเหรอวะ พวกนี้ไม่เข็ดสักที มึงอย่าไปเข้าร่วมนะเว้ย รู้แล้ว มึงก็รู้อะว่ากูไม่ชอบเรื่องวุ่นวาย มึงคิดถูกแล้วแหละ แต่กูว่าครั้งนี้ม็อบแม่งน่าจะดุเดือดกว่าทุกครั้งเลยว่ะ แล้วสารวัตรนักเรียนมีวิธีรับมือยังไงบ้างอะ ยังไม่รู้เลยวะแต่กูว่าอาคงไม่ยอมให้ใครมาทำลายชื่อเสียงโรงเรียนหรอก กูก็ว่าอาคงไม่ยอม
มึงมายืนอะไรอยู่ตรงทางม้าลายเนี่ยอะ ก็มึงนั่นแหละมาชวนกูคุยตรงทางม้าลายอ่ะ เดี๋ยวรถก็ชนอ่ะ ซ้อมเลยวัดโอ้โห ใครก็เบื่อไม่ใช่ไอ้อักมันบอกกูว่ามันไม่สบายอ่ะ มันเลยไปนอนห้องพยาบาลแล้วเอ้าเฮ้ย แล้วมึงจะไปไหน ป้าวารีจะเข้าแล้ว ไอ้คังกูว่าแม่งโคตรแปลกเลยเว้ย เมื่อก่อนเนี่ยไอ้อักเนี่ยมันต้องตามไอ้อาย แต่เดี๋ยวนี้นะไอ้อายมันต้องเป็นคนคอยตามไอ้อัก อืม กูว่าไม่เห็นแปลกเลย พวกกูเข้าใจอายเนี่ย อืม adorable เป็นไงบ้างครับ เห็นว่าขอยากินแล้วก็หลับไปเลยนะ ยังไงก็ฝากดูแลเพื่อนด้วยแล้วกัน ได้ครับ ขอบคุณนะครับ It's probably stress. He feels sick because of the stress. ตัวก็โตป่วยง่ายนะมึงอะ รอฟังความรู้สึกจากมึงอยู่นะมึงเพิ่งรีบตายอ่ะไอ้ตัวใหญ่ Don't say that. Don't even make those jokes.กูต่อไป เดี๋ยววัด ไอ้อักมันหายแล้วเหรอวะ นั่นดิ เอาเริ่ม มึงกับหน้ากูทำไมวะ กูรอคำตอบจากมึงอยู่น้อยอ่ะ Oh, look at all that dust that just flew up. My allergies could never. เรียนยูโดหัดมีสมาธิหน่อยดีกว่า เอาพอ กูต่อไป เริ่ม Oh,
พาอีกคันลงไหนดูดิโอ้ยอย่าสำออยนะมึงนี่ Ow, don't be so aggressive มึง with ดู it. แขนหักซะละแล้วไงเนี่ยมึงฮะทำไมถึงออมือกลัวแฟนมึงเจ็บมากนะเหรอ Rude. Who is this man to talk to these children this ทำไม way? มึงจะทำไม อาจารย์ครับเดี๋ยวผมพาคันลองไปห้องปฐมพยาบาลอยู่นะ รีบไป Boy, let me tell you, we're in judo class, so it's okay for me to use violence. I would have clapped him so hard in his mouth. This is a teacher, you know. You already know I don't like this particular teacher because he was aggressive towards the protesters before as well. You know. And he broke their phone. Bitch. น้ำหอมมึงนี่หอมเลยนะ ยังได้กลิ่นอยู่เหรอกูฉีดมาตั้งนานเลยนะเว้ยกูนึกว่ามันจางแล้วซะอีก กินขนาดนี้เอาอะไรมาจาง ก็กูรู้ว่ากูต้องสอบคู่มึงอ่ะ กูเลยฉีดมากลัวมึงเหม็น เวอร์เหมือนกันนะมึง ไอ้คันคราวหลังอ่ะมึงไม่ต้องออมแรงให้กูแบบนั้นนะเว้ย แล้วไม่ต้องกระโดดล้มเองด้วย เพราะกูไหว กูไม่อยากให้มึงเจ็บตัวเพราะกูแบบนี้อีกอ่ะ เป็นไรมึง เจ็บแค่นี้กูทนได้ อีกอย่างอ่ะ กูแค่อยากปกป้องมึงนะเว้ย จัวฮะ มึงเป็นไรปะเนี่ย เปล่าแล้วหายยัง หายแล้ว ก่อนนะ สายข่าวของครูรายงานมาว่า กุญซือของม็อบแก๊งพวกนั้นน่ะคือนายอายัน เธอหาหลักฐานอะไรเพิ่มได้ยัง คลิป ภาพ หรืออะไรก็ได้ ผมกำลังพยายามอยู่ครับ พยายามไม่มากกว่านี้นะ เธอเป็นประธานชมรมสาวนักเรียนนะ ครับ เราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานแล้ว ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องจัดการตัดไฟในต้นลม ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับสุโรไปมากกว่านี้ This one over here. Don't be suspicious. Don't be suspicious. มึงเลิกตามกูสักทีได้ไหมวะไอ้โม จับกูได้อีกตามเคย สมแล้วจริงๆที่เป็นไอดอลกู มึงอย่าเอากูเป็นไอดอลเลยวะ กูขอร้อง มึงไม่ต้องถ่อมตัวหรอกในโรงเรียนนี้ตอนนี้มึงคือเดอะเบสแล้วเว้ย เรียนก็เก่ง แถมเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนอีก เมื่อกี้มึงได้ยินอะไรบ้าง ไม่ได้ยินอ่ะ กูไม่ได้ยินอะไรเลย กูสาบาน มึงไปได้ละ กูจะกลับหอ ไอ้อักไม่ว่ามึงจะทำอะไรต่ออ่ะ มึงรู้ใช่ไหม ยังไงกูว่าทีมมึง
ทำไมพี่ต้องทำกับผมแบบนี้ด้วยพี่ชาดกผมเคยคิดฆ่าตัวตายถึง2 ครั้งเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันอาจจะมาจากความผิดหวังในตัวเองหลายๆอย่างที่สะสมแม่ว่าเราควรจะปล่อยนาดีเข้าไปได้แล้วนะ I think it's time to stop reading his damn journals. I think she should have took these books away from him. Well, to be fair, he never should have had these diaries in the first place. ว่าโรงเรียนนี้ทำอะไรกับนาดีกันแน่ Like, it's one thing for him to want justice for his uncle, but it's another thing for him to be reading these thoughts that he เขา had. อยากที่จะให้หลานชายสุดที่รักของเขาทำแบบนี้จริงๆหรอ Because it's dangerous, especially if he kind of is feeling down himself, you know? แต่ถ้าตอนนั้นเราไม่ปล่อยเขาให้อยู่คนเดียวแม่ถ้าเรารั้งเขาไว้ได้อะแม่ อายหยุดโทษตัวเองสักที เราทำดีที่สุดแล้วอายก็อ่านบันทึกนี่แล้วไม่ใช่เหรออายไม่เห็นเหรอว่าอาการของนาดีที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆ She should take them away from him. I understand maybe she made him kind of read them if he was reading that his uncle was getting better. But for him to keep reading, especially that part that we just saw, for his state of mind,อายจะไม่ทิ้งแม่ไปอีกคนใช่ไหมลูก this part scared me. ไม่หรอกครับแม่ The hesitation. Oh. ไอ้จะไม่ทิ้งแม่ครับ โรงเรียนนั้นน่ะทำอะไรไอ้ไม่ได้หรอกแม่ The way he hesitated to answer her scared me. แม่ครับ อายังมีคนที่อายังเป็นห่วงอยู่ครับแม่ เอาเสื้อมึงคืนไป ไม่เอา มึงเก็บไว้ดิ กูซื้อตัวใหม่มาแล้ว เผื่อมึงจะเก็บไว้ใส่เสื้อคู่ไง มึงเลิกกวนตีนกูสักวันได้ปะ กูไม่ได้กวนตีน พูดจริงนะเนี่ย ที่กางเกงในมึงยังให้กูยืมเลย มันไม่เหมือนกันเว้ยทำเหมือนกับว่ามึงคืนกูมาแล้วกูจะกล้าใส่งั้นอะ Oi. ไหนพูดเรื่องของมึงมาดิ มึงออกไปจากโรงเรียนกูได้ไหม มึงพูดเชี่ยอะไรเนี่ย กูพูดจริงนะ ตั้งแต่มึงเข้ามา โรงเรียนกูก็มีแต่เรื่องปั่นป่วนไปหมด แถมพวกม็อบก็ขยายตัวมากขึ้น กูคิดว่าถ้ามึงออกไป ทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิม ถึงไม่มีกูอะโรงเรียนมึงก็ไม่เป็นเหมือนเดิม ปัญหาของโรงเรียนมึงอะมันอยู่ที่ระบบ มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันสะสมมานานเว้ย มันไม่ใช่ปัญหาของตัวบุคคล มึงเข้าใจเปล่า แต่ถ้ามึงไม่ออกไปอะอาถรรพ์นั่นก็จะกลับมา เดี๋ยวนะ มึงสัญญากับกูแล้วไม่ใช่เหรอ ว่ามึงจะหยุดเรื่องเฮี้ยเนี่ย ใครบังคับมึงมา ไม่มี กูแค่ต้องทำทุกอย่างตามหน้าที่ของกูก็แค่นั้นแหละ อาจารย์ชาดกใช่ปะเขาบังคับมึงมาใช่ปะ ไม่มีใครบังคับกูทั้งนั้น
ที่กูทำเพราะนี่เป็นวิธีเดียว ที่กูจะรักษากฎของซูเปอร์โรไว้ได้ งั้นมึงก็พิสูจน์ให้กูดู ว่าอาจารย์ชาดกไม่ได้บังคับมึงมา พิสูจน์ยังไงวะ กูว่าอย่าเลยวะแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปวะอีกเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมากันแล้วนะเว้ย ก็มึงไม่ยอมรับสักทีว่าอาจารย์ชาดกเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง เดี๋ยวกูเป็นคนหาหลักฐานเอง มึงดูคนให้กูก็พอโอเคปะ เออ จะเสร็จยังวะ What is that? What did he just find? Oh, ไม่อยากยาย มึงมาส่งการบ้านเหรอไอ้ทัวร์ แล้วพวกมึงมาทำอะไรแต่เช้าวะ กูก็มาส่งการบ้านเหมือนกัน แล้วไม่ส่งพร้อมกูอ่ะ นั่นดิทำไมมึงไม่ส่งพร้อมเพื่อนวะ เสียเวลามึงต้องมานั่งเฝ้ามึงอีกเดี๋ยวมึงลอกคนอื่น เฮ้ยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยโทษเป็นไรปะแต่การบ้านเละหมดเลยว่ะ This is where everyone on the internet started to suspect her. This is where I started to suspect her as well. Because I was like, that's convenient. เขามาทำอะไรกัน วันๆมึงจะคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยเหรอวะ ไม่คิดจะมีโมเมนต์ดีๆกับกูบ้างไง พวกแกงรถมันลืมแม่งก่อนเรื่องอีกแล้วมึง ที่พวกเราพยายามสืบหาความจริง พอผู้บริหารไม่มีความจริงใจ สารวัตรนักเรียนทุกคนต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด จะให้เด็กนักเรียนไปม็อบนอกโรงเรียนไม่ได้ มึงเป็นคนทำใช่ปะ มึงคิดว่ากูอยากให้โรงเรียนกูดูแย่เหรอวะ มึงรู้ตัวปะว่าเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปอ่ะ Okie dokie. Well, that is episode 8 of The Eclipse. What do we say about episode 8? They're boys going back to school and sort of, especially Ak, his personality basically changes when he's in school. Because even Ian was like, why are you avoiding me? And he was being very very old Ak. Not the Ak that was at the beach. So for them to kind of go back into this environment when none of them seem to be comfortable isn't fair. Ak still has Chadok kind of pressuring him even more, and it just doesn't seem right because he's doing security checks in the middle of the night in the school. Like, why?
He's a prefect. What exactly do you think is going to happen? The only danger is Ak, because he was going to burn the school down the other day. But the protesters have done no like actual damage or anything like that. So there's no need for them to be worried that they're going to do anything. So for Ak to be there in the middle of the night patrolling is just, it's nonsense. And you know, even him saying to teacher Tadok, I am studying for my exams, because when he was like, you haven't come to report to me for a while or something like that, and he's like, exams are coming up, so I'm studying, instead of saying, oh, well done, congratulations for being a good student and studying, he says something about keeping the order or something, and also mentioning the, I don't know, the schools having an event, I guess with the sponsors maybe are going to be there, and also kind of dropping hints about Ak's scholarship, kind of making him feel uncomfortable about his scholarship. So he's basically telling this kid, you need to stop these protests, and otherwise you might be at risk of losing your scholarship. And he doesn't want to do that, because he wants to be able to get the head student or whatever prize, so that he can actually have good credit, I guess, for when he applies for university. So this man putting so much stress on this kid is ridiculous, to the point where I'm convinced the reason why he wasn't feeling well and had to go to the infirmary is because of the stress that he's under. Not cool. Also, Tua and Khan in their sweet little like off in the infirmary, where they were like, where Tua was like, you don't need to protect me that way, and Khan was like, but I want to protect you, and I'm like, oh my god, that's okay. I love them. But yeah, as I said, Ayan's mum letting him keep those journals, Dika's journals, I don't think that's a good idea. I really, really don't think that's a good idea, because he's obviously read them a bunch of times, and he's reading his uncle's darkest thoughts, you know? And I don't think that's okay for him to do, because he's obviously suffering mentally himself, you know, he's got the nightmares, and it's just, I don't think she should let him keep it. Obviously, she's kind of also going through the grief and stuff like that, and maybe she might have let him keep those journals to kind of stay close to Dika, but I don't think it's a good thing for him to keep reading those words over and over again, because it's just gonna, because she's obviously got the thought in her head that he might do something to himself, because she said, you're not going to leave me alone as well. And the hesitation that hesitation before he answered her really freaked me out. Yeah, I didn't like that. But anyway, that was the end of episode 8 of The Eclipse. Thank you for watching it with me. If you enjoyed this reaction, please consider subscribing to my channel. And I shall see you in the next video. Bye!